हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है तमारा बधाનું ફરીથી એકવાર। તો તમે બીટ ગાજર કે દૂધીનો હલવો તો ખૂબ જ બનાવ્યો હશે, પરંતુ ક્યારેય તમે મરચાંનો હલવો બનાવ્યો છે? એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો, ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે। તમને ખ્યાલ પણ નહીં આવે કે આ મરચાંનો હલવો છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી એન્ડ સુધી ખાસ જોજો। ચાલો હવે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। તો હલવો બનાવવા માટે અહીંયા મેં 250 ગ્રામ પિકાડોર મરચાં લીધા છે। તમારે જો પાતળા મરચાંનો ઉપયોગ કરવો હોય તો તમે કરી શકો છો, પરંતુ તે તેટલા તીખા ન હોવા જોઈએ। હવે જે મરચાં લીધા હતા તેમાંથી એક મરચું લઈ અને ડીંડાનો ભાગ કાઢી લઈશું। ત્યાર પછી વચ્ચેથી કટ લગાવી બે ભાગમાં ડિવાઈડ કરી લઈશું અને અંદર જે બીનો ભાગ આવે છે તે બધો જ કાઢી લેવાનો છે। વ્હાઈટ જે રેસાનો ભાગ છે તે પણ કાઢી લેવાનો છે, मतलब कि मरचाने एकदम क्लीन करी लेवानुं छे। आ रीते रेसानो भाग काढवाथी मरचानी थोड़ीक पण तीखास होय तो ते दूर थई जाय छे। तमे पातळा मरचा लो तो पण तमारे आ रीते ज करवानुं, मतलब कि अंदरथी बीनो भाग बधो ज काढी लेवानो। तो अहींया मैं क्लीन करी लीधुं छे। त्यार पछी बधा ज मरचाने मैं वच्चेथी बीनो भाग काढी अने एकदम क्लीन करी लीधा छे। हवे अहींया मैं गैस पर एक पेन राखी दीधुं छे अने तेनी अंदर 2 ग्लास पाणी एड करी दईशुं। त्यार पछी तेनी अंदर जे मरचा कट करीने राख्या हता ते बधा तेनी अंदर एड करी देवाना छे। तो अहींया मरचा मैं एड करी दीधा छे। हवे आ मरचाने आपणे पाणीमां उकळवा दईशुं। तो अहींया लगभग तमे जोई शको छो कि 4 થી 5 मिनिट पछी पाणी उकळवा लाग्युं छे अने मरचा पण थोड़ाक सॉफ्ट थई गया छे। हजी आपणे तेने वधारे सॉफ्ट थवा दईशुं। वच्चे वच्चे आवी रीते थोड़ीक वार हलावता रहीशुं। तो अहींया 7 થી 8 मिनिट पछी तमे जोई शको छो कि पाणीनो कलर चेन्ज थई गयो छे, मरचा एकदम सॉफ्ट पण थई गया छे। तो हवे आपणे आ पाणी काढी लेवानुं छे अने बीजू पाणी एड करवानुं छे अने फरीथी उकळवा दईशुं मरचाने। तो टोटल आवी रीते 3 वार करवानुं छे। त्यार पछी अहींया मैं एक मिक्सर जार लीधुं छे अने तेनी अंदर आपणे जे मरचा पाणीमां उकाळ्या हता ते बधा ज तेनी अंदर एड करी देवाना छे। मरचा पाणीमां उकाळवाथी तेनी तीखास होय ते दूर थई जाय छे। हवे पाणी नाख्या वगर क्रश करी लईशुं। अहींया पेस्ट रेडी थई गई छे। त्यार पछी अहींया मैं गैस पर एक पेन राखी दीधुं छे अने तेनी अंदर 2 चमची जेटલું घी एड करी दईशुं। घीने गरम थवा दईशुं। घी गरम थाय एटले जे पेस्ट करी हती ते बधी ज तेनी अंदर एड करी देवानी छे अने हवे पेस्टने सांतળી लेवानी छे। તમે પેસ્ટ એડ કરશો એટલે ઘી છે એ પેસ્ટની અંદર પહેલાં એબ્ઝોર્બ થઈ જશે અને પછી જેમ જેમ પેસ્ટ સંતળાશે તેમ તેમ ઘી તેમાંથી છૂટું પડવા લાગશે। તો જ્યાં સુધી પેસ્ટમાંથી ઘી છૂટું ના પડે ત્યાં સુધી પેસ્ટને બરાબર ઘીમાં સાંતળી રહેવાની છે। તો અહીંયા લગભગ 3 થી 4 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે પેસ્ટમાંથી થોડું ઘી છૂટું પડી ગયું છે અને તે પેનને છોડી પણ રહી છે। तो आ स्टेज पर आवे त्यार पछी हवे तेनी अंदर ड्रायफ्रूट एड करवाना छे। तो ड्रायफ्रूट में पहला मैं बदामना टुकड़ा एड कर्या छे, लगभग 2 થી 3 चमची जेटला। त्यार पछी काजूना टुकड़ा एड करी दईशुं अने थोड़ीक एवी किसमिस पण एड करी दईशुं। तो अहींया मैं जे ड्रायफ्रूट लीधा छे तेने मैं घीमां नथी शेक्या, एटले आ स्टेज पर एड कर्या छे जेथी करीने ते जल्दीथी सॉफ्ट थई जाय अने टेस्टमां सारा लागे। तमे जो ड्रायफ्रूटने घीमां शेकीने यूज करो तो छेल्ले एड करो तो पण चाले। तो अहींया मैं सरखुं मिक्स करी दीधुं छे। फ्रेंड्स, आ हलवो तमने ख्याल पण नहीं आवे कि मरचांनो बनाव्यो छे, एटलो टेस्टी बने छे। हवे तेनी अंदर खांड एड करवानी छे। तो मैं मोटी 4 થી 5 चमची जेटली खांड एड करी छे।
ખાંડ છે એ તમે તમારા ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ ઓછી વધારે કરી શકો છો। ખાંડ એડ કર્યા પછી ખાંડને પણ આપણે થોડીક ઓગળવા દઈશું। મિક્સ કરતા રહેવાનું છે। ફ્રેન્ડ્સ, તમને જો મારી રેસિપીઝ ગમતી હોય તો લાઈક કરજો, ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા। ત્યાર પછી અહીંયા મેં અડધી વાટકી છીણેલું પનીર એડ કર્યું છે। પનીર એડ કરી અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। તો આ રીતે હલવામાં પનીર એડ કરવાથી તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે અને બિલકુલ ખ્યાલ પણ નથી આવતો કે આ મરચાંનો હલવો બનાવ્યો છે। હવે પનીરને થોડુંક સોફ્ટ થવા દઈશું। મિક્સ કરતા રહેવાનું છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે હલવો છે એ પેનથી છૂટવા લાગ્યો છે, મતલબ કે ઘી છૂટું પડી ગયું છે અને પનીર પણ સોફ્ટ થઈ ગયું છે। ત્યાર પછી તેની અંદર મેં 1 ચમચી મલાઈ એડ કરી છે। તમારે જો આ હલવાની અંદર માવાનો ઉપયોગ કરવો હોય તો પણ કરી શકો છો, તેનો પણ ટેસ્ટ સરસ આવે છે। મલાઈ એડ કરી અને ફરીથી મિક્સ કરી લેવાનું છે। હવે હલવામાં જ્યાં સુધી ઘી છૂટું ના પડે ત્યાં સુધી હલાવતા રહેવાનું છે। તો અહીંયા એકવાર મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે તેની અંદર લગભગ અડધી ચમચી જેટલી એલચીનો પાવડર એડ કરી દઈશું અને ફરીથી બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। અને હલવાને હવે જ્યાં સુધી ઘી છૂટું ના પડે ત્યાં સુધી મિક્સ કરતા રહેવાનું છે। તો અહીંયા હવે તમે જોઈ શકો છો કે હલવો છે એ પેન છોડી રહ્યું છે અને ઘી પણ તેમાંથી છૂટું પડી ગયું છે। તો હલવો રેડી થઈ ગયો છે। તેને મેં એક પ્લેટમાં સર્વ કરી લીધું છે। ખરેખર ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ રીતે આ મરચાંનો હલવો બનાવજો, ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને ખબર પણ નથી પડતી કે આ મરચાંનો હલવો બનાવ્યો છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને જો મારી રેસિપી ગમી હોય તો લાઈક કરજો, ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો, જેથી કરીને મારા બધા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને જલ્દીથી મળતી રહે। તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, ફરીથી મળીશું એક નવી રેસિપી સાથે। ત્યાં સુધી આવજો।